जबा कुसुम संगासम काश्यपेयम महादुतम ध्वंतारि सर्वपावघ्नं प्रणतस्मे दिवाकर। सूर्य नारायण सांब दशमी सूर्य उपासना रे सांब दशमी सूर्य को आमे सकल शक्तिर आधार सूर्य को पूजा करा जाए एवं यज्ञ आदि रे प्रथमे सूर्य को पूजा करा जाए। सूर्यार्घ्य नदेला पर्यंत कौन सी देवता पूजा ग्रहण करते नाही। यावत दीयते चार्घ्यो भास्कराय विधानते तावत पूजयते विष्णु शंकर वा सुरेश्वरी। भगवती शंकर भगवान विष्णु ये माने सूर्य को अर्घ्य न देले सूर्य पूजा ग्रहण करती नाही। एवं से जो सूर्य उपासना पंचदेवता पूजा गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिर्ना भिर्न कर्तव्यम पंचदेव नमोस्तुते। गणेश विद्यार प्रतीक, नारायण विज्ञानर प्रतीक, रुद्र शांतिर प्रतीक, भगवती गणे नारायण रुद्र अंबिके अंबिके हेले मातृशक्ति एवं भास्कर होचंती कांति सुंदर कांति होचंती भास्करंकर। ये पिलार जो नारायण पूजा होची ये पिला को विद्या बुद्धि शक्ति कांति शांति प्रदान करंतु। ये पंच देवता पंच नारायण ये पंच महाभूतर देवता। ये सृष्टिटा होची पंच महाभूत। आम शरीर मध्य पंच महाभूतरे तैयारी करा जाइछंती। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी माटी पानी पवन निया आउ शून्य ये पंच तत्वर देवता एवं सूर्य को उपासना रवि महाग्रह ग्रह पूजार उपासना रही सूर्य को उपासना रही। सेमती ये दशमी मंगलवार पड़ती ए वर्ष सांब दशमी। सांब होउचंती श्रीकृष्णंकर पुओ से व्याधिग्रस्त होते एवं आमर निकट कोणार्क जो चंद्रभागा तीर्थ से तीर्थ रे से सूर्य उपासना करी रोगमुक्त होइथिले। ये दशमीटर नाम होउची सांब दशमी। सांब इथिरे रोगमुक्त होइथिले तो सूर्य उपासना। उदय ब्रह्मण रूप मध्याने तु महेश्वर अस्तमान स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिस्थ दिवाकर। उदय रे ब्रह्मण रूप मध्याने महेश्वर अस्तमान स्वयं विष्णु ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप होचंती सूर्य सकल शक्तिर आधार तांको पूजा आराधना करा जाए। ये दशमी सांब दशमी मध्य उदयांतक पर्व सूर्य उदय बेले बाला सूर्य बेले गोटे पूजा करा जाए। आपण माने समस्तिंक घरे ये पूजा रहिछंती। पोड़ पिठा विभिन्न प्रकार पिठा सब पूजा करा जाए एवं मध्याह्न धूप करा जाए। ये सब सांब दशमी रो विधान आउ आपण माने समस्त करुथिबे। आम सहित पंडित अमूल्य कुमार मिश्र अच्छंती से आपण को ये सांब दशमी सांब किए से केमती कौन अभिशाप पाइले केमती रोग होला व्याधिमुक्त होबा पाई आउ सूर्य को उपासना करथिले एवं सूर्यंकर स्तवराज सांब स्तवराज सूर्य पाई जो अच्छंती से आपण मान को सुनाइबे। मु अनुरोध करुच्ची पंडित अमूल्य मिश्र कालिया भाईना को से आपण मान को सांबंक उपरे यथाशक्ति किछि कथा रखिबे। ओं सूर्याय नमः ओं सूर्याय नमः ओं घुनि सूर्यादित्य। श्री सांब ये यही कथा पुराण रे भागवत रे वर्णना रही। भगवान कृष्णंकर परमात्मा कृष्णंकर जाम्बवती रानी ठारू पुत्र जन्म होते सी होती सांब। सांब भारी
ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସେ ଏକଦା ସେଇ ଶାମ୍ବର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତରେ ସମ୍ବାଦରେ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଲେ। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ସେ ଲୌହ ପେଟରେ ଗର୍ଭ ରଖିକିରି ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବାସା ରାଗିକିରି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ପେଟରେ ଯାହା ପୁରେଇଛ ଏ ଲୌହ ମୁଷଳ ହେଇଯାଉ, ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅଭିଶାପ। ସେଇ ଲୌହ ମୁଷଳ ଦ୍ୱାରା ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବ ଅଭିଶାପ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏରକାବନ ଜାତ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୌହ ମୁଷଳ ବାଜିଛି ଏବଂ ଶାମ୍ବର ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ଲୌହ ମୁଷଳ ତାକୁ ଭୀମ ଘଷିଛନ୍ତି। ଘଷି ଘଷି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଲୌହର ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ସେ ଏରକା ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୌହ ଖଣ୍ଡିକ ବଳି ଯାଇଛି ତାକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଗିଳିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଫଳା କରିକିରି ସେଦିନ ଶବର ମାରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ମାରିଛି। ଶାମ୍ବକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା କିଏ? ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କେମିତି କଥା ହେଉଛି ଏହା। ତେଣୁ ଇଏ ତ ହେଲା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଶାପରେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ। ଏବଂ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଏ ବି କୁହନ୍ତି ଲୋକ କଥାରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି, ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା, ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦୁକୁଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କଥା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କନିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ଏକ ସରୋବରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଶାମ୍ବ ଦେଖିକିରି ମନ ଇତସ୍ତତ ହେଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜାଣିପାରି କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ୟାର ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ତୁମେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ୟାର ସେ ନିର୍ଯାସ ଦେବେ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ଲୋକକଥା ରହିଛି, ଅନିତ ଦୂରରେ ନାଟ୍ୟେଶ୍ୱର ବା ନୃତ୍ୟେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶାମ୍ବ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ପ୍ରାଚୀର ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରାଚୀର କ୍ଷେତ୍ର, ଉତ୍କଳର ଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଦେଇ ସେ ଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ ହରିବଂଶ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡରେ ପାଇବେ। ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଏ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶନିଦେବ। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳକୁଣ୍ଡୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ଅବନ୍ତୀରୁ, ଅନେକ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ କଳିଙ୍ଗ ଦେଇ ସେ ଜାତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶାମ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥରେ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ତ୍ରିବିଧ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଜପ ହୋମ, ଦେବତା ଅର୍ଚ୍ଚନ ପୂଜନ, ଅତିଥି ବୈଶ୍ୱଦେବଞ୍ଚ ଦ୍ୱିଜ ଷଟ୍କର୍ମ ମୃଚ୍ୟତି। ତେଣୁ ଏ ତ୍ରିବିଧ ସ୍ନାନ କରି ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତବରାଜ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ କଥା ଏଠି କହିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ନବୀନ ଯଜୁର୍ବେଦ ମୋତି ଆଜ୍ଞା ହୋଇବ ଛାୟାକାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କାନୂନ ସଂହିତା ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ପଢ଼ୁଛେ, ସେ ବେଦ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଆଜି କର୍ମକାଣ୍ଡ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରୁଛେ କାନୂନ ସଂହିତା। ସେହିପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାରେ ରହିଛେ। ଆମର ନିର୍ଯାସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଉଠିବା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ପ୍ରାତ ରୁଥାୟ କୌନ୍ତେୟ ତସ୍ୟ ରୋଗ ଭୟଂ ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଯେ ମୁଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ତାକୁ ରୋଗ ଭୟ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ରଘୁନାଥ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବନବାସ ସମୟରେ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଆମେ ହେଉଛ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଯିଏ ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ ରୋଗ ଭୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ଭଗବାନ ରାମ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଲା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କ'ଣ, କାହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ? ଶାମ୍ବ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପୁନରପି ଶରୀର ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରି କ'ଣ ପାଠ କରିକିରି ମୁକ୍ତି ହେଲେ, ଏଇ କଥା ପଣ୍ଡିତ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଯେ ଶାମ୍ବକୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତବ ପାଠ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନା ଗାୟତ୍ରୀ ତ୍ରିବିଧ, ଯେମିତି ପ୍ରାତଃକାଳରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଗାତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର କରିଥିବାରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛି ସବିତା। ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ନାମ ସବିତା, ସେ ହେଉଛି ଉପାସନା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ନାମ ହେଉଛି ସେଇ ସବିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାର ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠିବା ଆମେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ବା ରୋଷ ଘର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହେବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ତା ସମୟରେ ଆମେ ପାକ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ଆସନ୍ତି। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଶୟନ କକ୍ଷ ସେହି ଜାଗାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘର। ତେଣୁ ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଭୋଜନ କରି ଆମର ପାକ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ହୁଏ, ଆମ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରାତ୍ରରେ ଭକ୍ଷଣ କରି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ କହିଥିବାରୁ, କିଛି କଥା ବ୍ୟକ୍ତ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଶାମ୍ବଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତବରାଜ ପାଠ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତବ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଓଂ ନମ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ। ବଶିଷ୍ଠ ଉବାଚ ଓଂ ସ୍ତୁବଂ ତତ୍ର ତତଃ ଶାମ୍ବ କୃଶୋଧମନି ସନ୍ତତଃ ରାଜଂ ନାମ ସହସ୍ରେଣ ସହସ୍ରାଂଶୁ ଦିବାକର ବିଦ୍ୟମାନଂ ତତଂ ଦୃष्ट्वा ସୂର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣାତ୍ମଜଂ ତତଃ ସ୍ୱପ୍ନେନ ଦର୍ଶनं ଦତ୍ତ୍वा ପୁନର୍ବଚନମବ୍ରବୀତ୍। ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉବାଚ ଓଂ ଶାମ୍ବ ଶାମ୍ବ ମହାବାହୁ ଶୃଣୁ ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ଅଳଂ ନାମ ସହସ୍ରେଣ ପଠସ୍ତେ ମସ୍ତଭଂ ଶୁଭଂ ଯାନି ନାମାନି ଗୁହ୍ୟାନି ପବିତ୍ରାଣି ଶୁଭାନି च तानि ते कीर्तयिष्यामि श्रुत्वा पश्चावधारय। ओं अस्य श्री सूर्यस्तवराजस्य वसिष्ठ ऋषि अनुष्टुभ छन्दसि सूर्यनारायण देवता रां बीजं ह्रीं शक्तिशाह किलकं सूर्यस्तवराजस्तोत्र पाठपठने विनियोगः ध्यानं धवलनलिन संस्थं पुण्डरीकां दिबाहु रुचिरकुसुममाला भूषणं रक्तवस्त्रं शुचिमणिरुचिराङ्गं रत्नमौळी प्रकाशं सकलभुवननाथं द्वादशात्मं नमामि। एकचक्ररथोदस्य दिव्यकनकभूषण समे भवतु सुप्रीत पद्महस्तो दिवाकर विकर्तन विभस्वाश्च मार्तण्डो भास्कर रविः लोकप्रकाशक श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वर लोकसाखि त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमीश्रः
तपनस्तापनश्चैव श्रुतिसप्तस्ववाहन अवस्थिहस्त ब्रह्माद सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिरित्तेष स्तवैष्ट सदा मम शरीरारोग्यकृत्यैव धनवृद्धिर्यशस्करः स्तवराज इति ख्यात तिषु लोकेषु विस्तृतः जयेतेन महाबाहो देशन्धे तपनोदये स्तौतिमान् प्रणतो भूत्वा सर्वपापे प्रमुच्यते कायिकमानसंवापि कर्मजं च दुष्स्मृतम् एकजप्यनतश्चरवं प्रणश्यति ममाग्रतः ईशजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च धूपमन्त्रर्घ्यमन्त्रश्च बलिमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपातप्रदक्षिणे पूजितोऽयमहामन्त्र सर्वव्याधिहरशुभ एवमुक्त्वा तु भगवान् भास्कर जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनय तत्रैवान्तरधीयते शाम्भोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्तस्ववाहन हुतात्मा निरुज श्रीमान् तस्मद्रोगात् विमुक्तवान् इति श्री शाम्बपुराणे शाम्बपक्षानि रोगपनयने सूर्यस्तवराजस्तोत्रं संपूर्ण सूर्यनारायण भगवान की जय। आपण उदये मानस ब्रह्मण रूपं मध्याह्ने त्वमहेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर। तेणु उपचार प्रिय विष्णु भगवान नारायण होती उपचार प्रिय जलधारा प्रिय शिव भगवान शंकर को जलधारा देले से प्रिय हुए एवं नमस्कार प्रिय भानु आपण यदि सूर्य नमस्कार करिवे प्रातः काल सूर्यंकर जो नमस्कार रही करेंगे तारे सूर्य प्रीत हुए। तेणु हिंदू धर्म मूल मंत्र सनातन धर्म रे सूर्य उपासना सूर्य नमस्कार तापरे द्वादश नमस्कार अच्छी तापरे ब्राह्मण भोजन प्रिय या शास्त्र मत। तेणु पंडित जहाँ पचारे से कथा कहली शाम्ब दशमी आपड़ जदि सूर्य उपासना करती आपण मानकर मंगल हम। जय सूर्य नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सूर्याय नमः। आपण माने शुणुले ये 10 मिनिटर ना कहीं शाम्ब दशमी सूर्य उपासना रे शाम्ब दशमी प्रति घरे घरे ये पूजा समस्ते प्रातः समय सज्जा त्याग करी ये सब पूजा करती एवं दिहीपरे मध्य पूजा करा जाए रात्रि पूजा करा जाए ये सब पूजा पद्धति सब चली आपण माने जो माने ये वीडियो को शेष समय पर्यंत सूर्य स्तवराज शुणुंट देखुंट भगवान सूर्य नारायण समस्त कृपा करिवे। आउ एवं सूर्याय नमः एमती कमेंट रे आपण माने सब लिखिबे आपण मान को जहाँ को जमती लगिबो से कथा सब कमेंट रे कहिबे। आ मोर गुरुजन मान को प्रणाम लघुजन मान को आशीर्वाद टिके रखी आज कथा ये रखुची। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हो आनंद जय हो आनंद। जय जय सीताराम जय जय सीताराम।